ختم کر دینا چاہیے. اور یہی کچھ ریزرو سیٹ کے معاملے میں ہو رہا ہے. 8 فروری کو ایک ڈاکہ ڈالا گیا جنرل الیکشن میں, اور اب جو ہے وہ ریزرو سیٹس کا ڈاکہ بڑے دنوں سے چل رہا ہے. اس کی پلاننگ بہت پہلے کر لی گئی تھی. جب سمبل چھینا گیا تھا تب سے یہ پلاننگ کی جا رہی تھی. اس لیے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں یہ ریزرو سیٹس کے لیے آتی ہیں, نہیں, ہم اس حق کے لیے آتے ہیں. اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا پاکستان میں تو جو رہی صحیح جمہوریت میں لوگوں کا ایمان ہے یا یقین ہے, یا کوئی تھوڑی رمق رہ گئی ہے مردہ جسم میں جمہوریت کے میں باقی, وہ بھی نکلنے جا رہی ہے. تو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ یہ والی رمق جو جسم میں رہ گئی ہے وہ بھی نکل جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت توانا ہو, یہاں پہ ووٹ کی عزت ہو. جس کو ووٹ ملا تھا اسی کے نام کا ووٹ جو ہے وہ اسمبلی میں جائے, اور وہی نمائندے جا کے وہاں پر جو ہے وہ نمائندگی کریں. اب بجٹ دیکھا آپ نے, آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب غیر نمائندہ لوگ بیٹھے ہوں, جب نوکری پہ اردلی گیریاں کر رہے ہوں, تو پھر اس قسم کے بجٹ آتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے. جہاں سر لگنا ہے ادھر پیر لگائے ہوئے ہیں, جہاں پہ پیر لگنے ہوتے باواں لائی ہیں. تو پھر یہی بجٹ ہوگا نا. وہ اورنگزیب صاحب کو تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی. 25 مئی تک وہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان میں تو دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, اور صبح صبح جو ہے وہ عوام جو ہے وہ شہد کی نہروں میں تیرتے ہوئے اپنے نکلتے ہیں, اور تیل نکل آیا ہے. یہاں پہ تو کنویں ہیں بڑے, اور اتنا مال ہے, دولت ہے, آ رہا ہے باہر سے. اور 10 11 12 جون کو بیٹھے ہوئے, 13 جون کو وہ رو رہے تھے کہ جناب ہر چیز قرضے پہ چلتی ہے, ہر چیز کے لیے ہم کیا کریں. تو اپنے ہی بیانات میں 15-20 دن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیسے پلٹی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ ایک نان الیکٹڈ حکومت کا ایک سلیکٹڈ فائنانس منسٹر جب بیٹھ کے لکھا لکھایا بجٹ دے گا جس میں عوام کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی, جس میں ملک کی 67% یوتھ جو آبادی ہے اس کے لیے ایک اسکیم دینا پسند نہیں کیا, جس میں تنخواہ دار طبقے کا مزید خون نچوڑ لیا گیا ہے, جس میں جو ریڑھی بان ہے, جو مزدوری کرنے والا ہے, اس کی مزید جو جسم میں باقی خون کے قطرے رہ گئے ہیں وہ بھی مانگ لیے گئے ہیں. اور جتنی ایلیٹ کلاس تھی جس کا کیپچر ہے اس ملک میں, جس کا قبضہ ہے اس ملک میں, اس کو مزید جو ہے وہ موجیں کرائی گئی ہیں. یہ پرائم منسٹر آفس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے, صدر کے گھر کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے. تو میں صرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ بڑی چھوٹی سی زندگی ہے, یہ دنیا ہی بڑی فانی ہے. آپ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں اتنے دانت گاڑ کے بیٹھ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال 10 سال آپ نے کہیں وہیں رہنا ہے. بڑے وہاں پر آئے اور بڑے گئے, وہ مقام عبرت ہیں دونوں مقامات. ذرا پلیز دیکھیں, وہاں پر تصویروں میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہوں گے جو اس کے مالک ہونے کی سیلیبریشن کرتے رہے, اور عوام کے پیسے سے کروڑوں روپیہ وہاں پہ تزئین و آرائش کرتے رہے. لیکن جب یہ عہدے بھی آنے جانی ہے, یہ زندگی بھی آنی جانی ہے, خدا رہا ہے اس ملک کی عوام کا پیسہ جو ہے وہ اس کے ملک کی عوام پہ لگائے. جب وہ کھلی تھی پناہ گاہیں تو بڑی تکلیف ہوئی تھی. آج پوچھے مزدور سے جو پھر گرین بیلٹس پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں گرمی میں نڈھال, اور ایک وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے نہیں پوری کر پا رہے ہیں, تو آج وہ کیوں عمران خان ان کو یاد آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب ان کا پیسہ ٹیکس پہ جو تھا وہ انہی پہ لگا کرتا تھا تو وہ سنبھالے گئے. صحت کا آج حالات یہ ہے کہ بڑے سے بڑے ہسپتال میں چلے جائیں, ایسے لگتا ہے یہاں کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے. وہاں جا کے خطاب کر لیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی جلسہ مزید کرنے کی. کسی بھی سرکاری ہسپتال میں جا کے آپ خطاب شروع کر دیں, وہاں جلسہ ہی ہوتا ہے. اتنی بیماری ہے. جب آپ لوگوں کو کھانا پینا ہی معیار کا نہیں مل رہا ہے, جب لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے, جب لوگوں کو صحت اور مارکیٹ میں کوئی چیز ڈھنگ کی نہیں ملے گی, دودھ آپ نے جو ہے وہ 300 روپے سے اوپر کا لیٹر کر دیا ہے, جب بچے جو ہیں وہ صحت مند چیزیں نہیں کھائیں گے تو بیمار ہی ہوں گے. اور ان کا سوچنے والا ایک ہی بندہ تھا, قیدی نمبر 804, جس کو اندر بند کیا گیا زبردستی, جس کو سٹنٹڈ گروتھ کی بھی فکر تھی, جس کو اپنی خواتین کی بھی فکر تھی, جس کو اپنے بوڑھے بزرگوں کی اور مزدوروں کی اور محنت کشوں کی بھی فکر تھی, جس کو باہر گئے ہوئے اوورسیز محنت کشوں کی بھی فکر تھی. اس لیے عوام کا پیسہ عوام پہ لگ رہا تھا, اس لیے صحت کارڈ, کسان کارڈ. آج کسان, میرا تعلق ہے نا, ایک میں ذمہ دار فیملی سے تعلق ہے. میرے علاقے کا ذمہ دار 6 مہینے تک کسان جو ہے وہ گندم اگاتا رہا, اور جب گندم کی قیمت آئی تو 1800 روپے بھی آپ نے ریٹ نہیں لگنے دیا. بکرے کا 1 کلو گوشت 2400 روپے کا کلو مل رہا ہے, اور میرا کسان جو 40 کلو گندم اگاتا رہا دن رات جس نے ایک کی, اس کو آپ 1800 دینے کو بھی تیار نہیں تھے. ایسے ملک میں جس کا آپ کہتے ہیں جی بیک بون ہی زراعت کی تھی, جب بزنس مین کو یہاں پر مسلط کیا گیا, انڈسٹریلسٹ کو مسلط کیا گیا, سیمنٹ فیکٹریوں والوں کو مسلط کیا گیا, پھر کسان نے ایسے ہی مرنا ہے. کمل شوزف صاحبہ, ایک سوال اور بتائیے گا. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سنائی دے رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنا لائحہ عمل بنا رہی ہے. خواتین ونگ جو ہے, آپ اس کی نمائندہ ہیں, تو خواتین اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا کیا پلان کر رہی ہیں, کس طرح کی تحریک آ رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارا جو ونگ ہے نا وہ الگ سے کوئی پلاننگ نہیں کرتا.
ये अभी जो सेक्रेटरी जनरल साहब यहाँ खड़े हुए बातचीत कर रहे थे, इनके अंडर सारे विंग्स आते हैं और जो भी पार्टी की मेन पॉलिसी होती है, जो भी पार्टी मेन एक डिसीजन लेती है, उसमें विंग्स को भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि उन्होंने क्या करना है और अपना कैसे रोल प्ले करना है। तो जो एक तहरीक चलेगी उसमें जिस तरह बाकी लोग, जिस तरह बाकी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी उसी तरह खवातीन करेंगी, बल्कि उनसे हमेशा बढ़ चढ़ के करती हैं। आपने देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 26वीं आईनी तरमीम का ताला लगा के इमरान खान साहब की अलकादर ट्रस्ट की और बुशरा बीबी के अलकादर ट्रस्ट केस में जो नाजायज नाहक सजाएं हैं उसका केस नहीं लग रहा, तो शदीद गर्मी में जिस वक्त मतलब लोग बाहर निकलने से घबराते हैं, ये सारी खवातीन वहाँ आपको सामने बैठी नजर आती हैं, नारे लगा रही होती हैं और वो डिमांड कर रही होती हैं कि अदलिया को आज़ाद किया जाए, अदलिया को हौसला करना चाहिए और अपना जो ऑनर है, हम इनको ऑनरेबल जजेस कहते हैं, हम इन्हें योर ऑनर करके बात करते हैं, तो हम कहेंगे अपना ऑनर रिस्टोर करें। अवाम का जो दिल में उनके आपके लिए इज्जत थी और एक आस थी ना, उसको खत्म मत होने दें, मत 26वीं आईनी तरमीम के ताले लगाएं। अर्दली हुकूमत ने अदलिया को भी अर्दली बनाने की कोशिश की। आप ये बताइए कि खवातीन विंग में भी कोई ग्रुप बंदी है? खवातीन विंग के अंदर कोई ग्रुप बंदी नहीं है। खवातीन विंग के खिलाफ बहुत सारे लोग ग्रुप बंदियां कर रहे हैं, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि 9 मई के बाद खवातीन को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया, सबसे ज़्यादा उन पे केसेस बनाए गए, मारपीट की गई, सिर फाड़े गए, डंडे बरसाए गए, बच्चे उठाए गए, जेलों में उनको डाला गया। तो कैसे हुआ है कि इतना हौसला करते हुए वो फिर वापस आई हैं, फिर इकट्ठी हुई हैं, मुत्तहिद हुई हैं और पार्टी की हर इंस्ट्रक्शन पे, हर पार्टी के प्रोटेस्ट पे, हर पार्टी के जलसे में सबसे आगे होती हैं। तो वो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है और वो बैरूनी बैठ के साजिशें करेंगे किसी तरह खवातीन में इंतशार पैदा किया जाए। और मैं यहाँ मजम्मत करती हूँ कि जिस किस्म के घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे हमारी किरदार कशी की जाती है, जिस किस्म की गलाजत हमारे खिलाफ और इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं, ये वो लोग हैं जो अंदर घुस के बहरूपी कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई को पीटीआई से लड़ाया जाए। हमें पता है पीटीआई आपस में नहीं लड़ती, सारी खवातीन मुत्तहिद हैं। एक आवाज़ दे, जहाँ पे भी पार्टी कहती है कि आपने यहाँ पहुँचना है तो वहाँ ये पहुँचती है। ये सारी खवातीन जो इस वक्त यहाँ खड़ी हैं, इनमें से कोई भी ऑलमोस्ट वो रिजर्व सीट की कैंडिडेट्स नहीं है। ये पार्टी की ओहदेदार खवातीन है, ये पार्टी की कारकुनान है जो यहाँ आती है। किस लिए आ रही है? जो अभी सलमान राजा साहब बयान करके गए, आइन और कानून और जो वोट को इज्जत दो या वोट की सैंक्टिटी थी, उसके हक के लिए ये खड़ी हो रही है। ये पाकिस्तान की जो खवातीन की तर्जमानी करती है कि देखिए इस तरह की खवातीन है, ये खवातीन थी जिन्होंने पीटीआई को जाके बढ़ चढ़ के वोट दिया था। ये अपने वोट का हिसाब लेने आती है और याद कराने आती है सुप्रीम कोर्ट को कि ये 50% आबादी है इस मुल्क और किसी से कम नहीं। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब हम देखते हैं प्रोटेस्ट चल रहा होता है तो आपके हक में नारेबाजी चल रही होती है, खवातीन विंग की जो वहाँ पे कैंडिडेट्स मौजूद होती हैं या कारकुनान मौजूद होती हैं वो आपके हक में नारेबाजी कर रहे होते हैं, जबकि अलीमा खान साहिबा के पास कोई नुमा नजर नहीं आता जो आपका विंग है। देखिए अलीमा खान साहिबा जो है ना, वो किसी विंग की हेड नहीं, वो पार्टी को सपोर्ट कर रही है, वो इमरान खान साहब की बहन है और सारी पार्टी, सिर्फ औरतें नहीं, सारी खवातीन, सारी पार्टी उनको सपोर्ट करती है। उनको विंग के साथ कनेक्ट करना जो है वो एक उनके लिए, मतलब मैं समझती हूँ कि उनके साथ जाती है। विंग के अंदर जो लोग तंजीम में, पार्टी के अंदर पॉलिटिकल वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उन्होंने तो अपनी तंजीम के डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। तो बाकी अलीमा आपा जिसको अलाउ करती है वो उनके साथ होते हैं। मोस्टली उनके साथ जो है लॉयर्स होते हैं जो जाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ होते हैं, सलमान सफदर साहब होते हैं। हमें तो पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती है, मैं खुद पॉलिटिकल कमेटी की भी मेंबर हूँ, कोर कमेटी की भी मेंबर हूँ और सेंट्रल विमेन विंग की सदर भी हूँ। तो जब उस दिन डिसीजन होता है कि जनाब आज फलानी जगह प्रोटेस्ट होगा और तमाम खवातीन विंग्स और यूथ का विंग है या हमारी जो लोकल मदर बॉडी है, ये फलां जगह जाएंगे और फलां जगह जाके आज इन्होंने प्रोटेस्ट करना है, तो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और हमारी ओहदेदारान वहाँ सारी आ जाती है। उसमें अलीमा आपा के खिलाफ या अलीमा आपा के साथ का कोई मसला नहीं होता, तो पार्टी की एक पॉलिसी होती है। तो यही मैं बता रही थी कि एक साजिश करने की कोशिश की गई, एक तसादुम क्रिएट करने की कोशिश की गई। हमारा नेचुरली कोई तसादुम बनता नहीं, हम तंजीम के लोग हैं, हमने तंजीम के ओहदेदार हैं, हमने पार्टी के लिए काम करना है। आज से नहीं कर रहे, 20-20, 22-22 सालों से हम काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मेहरबानी, उनका कॉन्फिडेंस है। मैं भी GHQ केस में ट्रायल पे जाती हूँ, वो भी इंस्ट्रक्शंस अपनी देते हैं, जो वो कहते हैं उससे मुताबिक हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उसको पॉलिटिकल कमेटी में शेयर करते हैं और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अलीमा आपा उनकी बहन है, वो उनकी रिहाई के लिए स्ट्रगल कर रही है, उनकी फैमिली के तौर पे एक बेतहाशा स्ट्रगल है। वो CM से भी इंटरेक्ट करती है, वो बाकी सीनियर लीडरशिप से भी इंटरेक्ट करती है, उन्होंने मुझसे भी कई दफ़ा इंटरेक्शन करती रही, JIT के हवाले से भी बातचीत होती रही।
रिजर्व सीट्स का जब मामला आया था तब भी वो सवाल जवाब पूछती रही, तो उनसे भी इंटरेक्शन होती है, इसलिए कोई हमारे में कोई तसादम नहीं है। ये चीज़ बस आम आवाम को बतानी ज़रूरी है कि विंग्स ने और तंजीम ने अपना काम करना होता है, फैमिली का एक अपना रोल है, और जो पार्टी के वकला हैं या लीडरशिप है उनका अपना रोल है। थैंक यू।